to face the first ball from Santosh Kamble. Santosh Kamble, last 6-7 years he has ruled the turf, but in the last couple of tournaments, people have understood how to get runs against him. Santosh Kamble का थोड़ा जो puzzle था, जो पहले unsolved रहता था, people have started getting runs against him now. अब उनके खिलाफ भी sixes आने लग गए, तो mystery solve हो गई है, but still उनका experience वापस काम आएगा क्या? Will he show his magic again? The timer has started. बहुत बड़े-बड़े stars हैं फिलहाल. The rising star is प्रथम यादव. जितने फेमस यतिराज और शाहनवाज जिन्होंने लास्ट 5-10 सालों में राज किया टूर्नामेंट्स पे, वैसे प्रथम यादव का भी नाम लिया जा रहा है. जैनम ऑलवेज राइट ऑन टॉप, उनके साथ शाहनवाज. ये अलग लीग है प्लेयर्स की. शाहनवाज, जैनम, प्रथम यादव, हुजैफ, ये सारे यंगस्टर्स पूरे मुंबई में देखने से मिला. Very well played. That is what magic is all about. You will have to wait to play him. That is what he has understood. That is what Vijay must have told him. Don't rush to him. Brilliant start by Santosh Sharma. That is why every team wants him in their team. Right ball. Dada, unlike two other bowlers, is waiting for Santosh Sharma's ball. 3 runs. That is nicely bowled again, very well played, and he misses it. All 3 stumps were there. You're probably looking at the best underarm cricketers, tough cricketers in Mumbai. These are the owners which play in the D category first over. That is smart bowling, that is fantastic bowling. Experience of 35-40 years almost. What an over. 1 over, 5 runs, no extras conceded. That is what Mama is all about. Only 1 wide. So 1 over and 5 runs without any loss. Sid. Sid is the new bowler. Remember the first 3 D category players, they get a chance to play in that first over. If they all 3 get out, the over gets done and dusted there. That is nicely hit. A unique action of bowling round arm and makes a big swivel when he bowls that. Probably one of the tallest players. See? It is a no ball for that line. A good vigilant umpiring. The score moves on to 7. Now a free hit opportunity for the batter, Dada, to get his first sixer. That is nicely bowled. Asif! Throw was slightly away. In fact, Dhruv gets out. Selfless batting for him. He wanted to go for that risky run. Apurva, the highest bid D category player, इनके लिए काफी लोग पीछे पड़े थे. They wanted him for his bowling and also for his batting. आराम से. New best Apurva. So Apurva Shah is a new batter. आराम से भाई. पहली मैच का. हाँ भाई. The ball will swallow. Asif, good work. Brilliant fielding from Asif. Almost got a wicket. Previous ball, his throw was slightly away. This one was good fielding from him. Dada still expecting a few sixes. Every match he manages to get 1 or 2 sixes. White ball. The score moves on to 9.
That is a fantastic shot, but a brilliant catch. A very good catch. Moving towards his left, his natural side, Sharfuddin, the most good-looking technical player of the tournament. सबसे बेहतरीन टेक्निक उनकी होगी. अगर आप जैनब और शरफुद्दीन की टेक्निक देखोगे, it is a technique of a proper overarm cricketer, जिसमें लेदर बॉल क्रिकेट की टेक्निक भी है और टर्फ का भी स्वैग है. और दूसरा तो बेस्ट टू टेक्निकली फिट बैट्समैन इफ यू टॉक अबाउट शरफुद्दीन और जैनब, जिनके शॉट्स प्रॉपर टर्फ बॉल के साथ लेदर बॉल क्रिकेटर की तरह स्ट्रेट ये में खेलने वाले शॉट्स होते हैं उनके. ही इज वन ऑफ दोस, शरफुद्दीन. Kesar Sonar, the Raikot player. Oh, that is it hard. That would have woken him up. Aftab jaag gaye honge. That was it very hard. It's going to be a free hit chance, free hit opportunity. Winning action, the number 5 bowler Sid is doing his job. He is probably the best all-rounder, and what a shot. That's the first sixer. And 16-40 after the brilliant start by almost they get their first six to take the score to 16. Super bowling this is from the team. They have got mega stars to win their games for them. They have got Pratham, they have got Yatiraj, they have got Shahnawaz. They have got top 3 players along with Danish, their master captain. Danish's 2025-2024 was smashing it with bat and ball. In fact, with batting and his fielding. Known for his bowling, he is a fantastic batter also. That's a wide Apurva Shah, superb all-rounder. Yatiraj and underarm cricket, synonym for each other. But that's a very good call by the umpire. The ball was pitched outside. So it's a no ball +1. Kesar Sonar, the last ball he hit was a sixer. Straight hit down the ground. बहुत बढ़िया player है Yatiraj, probably one of the biggest names in underarm cricket. Beautifully bowled. This is going to be fun to watch now. 20-2 now. Brilliant bowling. Super bowling again, change of length. The ball was pitched up right into that Yorker length. That is class. That is Kesar Sonar. सोने का भाव थोड़ा नीचे आ गया, लेकिन केसर सोनार अभी भी भाव खा रहा है. 27-2. What a shot! 2 sixes, 2 top shots. Asif gets his second victim, and 27-3 now. Asif gets his second victim. Babu gets his man. So Pratham, Uzaif and Mehtab are the ones who have got this tournament going. Very few tournaments we have generally. और last 2-3 सालों में जो tournaments थोड़े से हो रहे हैं वो because of top edits, which they have 3-4 tournaments of their own. MCS they have their own league, and also this tournament is added into the play. Shahnawaz also had his tournament. What a shot! Ankit Mishra. He starts off with a sixer. Last big last shot, but he did not defend it last shot. Dada picked him in his team. 33 runs on the scorecard at the end of 3. All 3 from the scorecard. They started off very slowly, but 3 sixers in the last 7 balls have got them to 33 now. 28 runs in the last 12 balls. पहले ओवर में 5 रन आए थे संतोष वर्मा के, उसके बाद आखिर के 2 ओवर्स में 28 रन आए. सबसे पहले गोलंदाज प्रथम यादव.
मानव आउट होऊन आपल्या तब्बूत परततील अपूर्व शाह इनफॅक्ट. आणि याचं कारण एकच असेल की नवीन फलंदाज मैदानात कसं आहे त्याची वाट बघतात. 43 अमर दत्त, एखादा पहिला प्लेअर जो मोठा प्लेअर दादाने कोणी निवडला असेल तो अमर दत्तसाठी. अमर दत्तवर खूप भरोसा दाखवला होता ऑप्शनमध्ये. त्यांच्यासाठी मॅच महत्वाची. पहिल्या मॅचमध्ये पराभव स्वीकारल्यानंतर दुसऱ्या मॅचमध्ये प्रथम यादव सध्या तरी या यंगस्टरचं नाव खूप चर्चेत आहे. अप्रतिम चेंडू, तितका चांगला प्रकार रणजित मिश्रा. रणजित मिश्रा दाखवून देते की प्रत्येक चेंडूवर जोरात बॅट स्विंग करण्यापेक्षा चेंडू टाईम करणं महत्वाचं आहे. पायात टाकलेला चेंडू आणि हलक्या हाताने फक्त त्याला पंच केला, पिकअप शॉट झाला म्हणतो त्या पद्धतीचा तो शॉट होता. आणि प्रत्येक शॉटवर ताकद लावण्यापेक्षा त्याला टाईम करणं महत्वाचं आहे. अप्रतिम फटका. चौकार आणि संघाची धावसंख्या 2 कोटी 37 वर 37 4 गडीवर. इरफान प्रथम यादवच्या चेंडूवर शक्कर चौकार मारल्यानंतर अंकित आऊट होऊन आपल्या तंबूत परत. ज्यावेळी तुमची बॅट चांगली चालत असेल, तुमचा फॉर्म तुम्हाला सापडला असेल, त्यावेळी विकेट सांभाळून ठेवणं पण तितकंच महत्वाचं आहे. अंकित मिश्रा थोडीशी झलक दाखवली खरी आपल्या फलंदाजीची, मात्र आपली विकेट फेकून आपल्या तंबूत परत. 37 व 5 अंडर पार स्कोर आहे. तितकासा स्कोर नाही आहे जितकी अपेक्षा असणार आहे. कमीत कमी 70 ते 80 तुमचा फायटिंग टोटल असू शकतो. नो बॉल. हो क्लियर. प्रथम यादव. इट वॉज अ नो बॉल, लेकिन ती यशी बघा किती लांब गेली आहे. ऑलमोस्ट 5 फूट मागे जाऊन तो स्टंप थांबलाय. प्रथम यादव समोर आहे. आरिफ बर्फी. यतिराज. What a throw, Yatiraz. What a throw. It's going to be close, very close. I think the batsman is in some trouble. He is given out in fact. Out did the umpire. Very good umpire. उन्होंने good position. Gave him out. अमर खूप मोठा फलंदाज ऑलराऊंडर म्हणून त्याला सगळ्यात महत्त्वाचं स्थान होते या संघामध्ये. मात्र तो एकही धाव न काढता आउट होऊन तंबूत परत. निखिल सर हो झाले. नो बॉल था इसके टीम में. एक नो बॉल है सर. सर 5 बॉल हुआ ना. 8 बॉल हुआ ना सर. 8 बॉल हुआ. तो ब्रिलियंटली प्लेड. रैम्बो को जगह दिया हमारे. अरे कितना पड़ेगा आपको? वायर देखो मामा, वायर देखो, वायर 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 देखो. आराम से आराम से आराम से. अरे रुको. हाँ बोलो. हाँ ले लो. हाँ ले लो ले लो. हमारे हिसाब से कुछ गया. ठीक है. हेलो सुनो, इधर मारने क्या जरूरत? मारते अंदर हम 39. पहिले ओव्हर रन आहे. पहिल्या ओव्हर षटकात आलेली धावा 5. दुसऱ्या 2 षटकांमध्ये 28 धावा, 33 धावा झाल्या होत्या 3 षटकांनंतर. या षटकामध्ये फक्त 6 धावा खर्च केल्या प्रथम याने. यामध्ये पण पहिल्या चेंडूवर चौकार खाल्ल्यानंतर पुढच्या 5 चेंडूंमध्ये फक्त 2 धावा आणि 2 फलंदाजांना बाद केले. आरिफ आणि निखिल या दोघांवर जबाबदारी असणार आहे. समोर असणारा फलंदाज निखिल. अशा कित्येक मॅचेस जिथे त्यांचा संघ थोडासा मागे राहिला किंवा अडचणीत राहिला, त्यावेळेला प्रत्येक मॅचमध्ये चांगली कामगिरी केली ती निखिलने. गोलंदाजीसाठी त्यांचं नाव प्रसिद्ध आहे. मात्र जर फॉर्मात आला तर फलंदाजी करूनही आपल्या संघाला अडचणीतून बाहेर काढतो. संख्या अडकली. पुढच्या 11 चेंडू 11 चेंडूंमध्ये 1-2 खराब चेंडू जरी मिळाले तरी टोटल चांगली होईल. 70च्या आसपास जाण्याचा प्रयत्न असायला हवा.
आणि तिथे पोहोचायचं असेल तर किमान 4 षटकार शोधायचे पुढच्या 11 चेंडूंमध्ये. ऑप्शनचा थोडासा बाहेर वाईड घोषित केला. वाईडने संघाची संख्या जाऊन पोहोचेल ती आता 40 वर. आसिफ डाऊन द लेग साईड लेगच्या दिशेने टाकलेले चेंडू आणखी एक अवांतर धाव. 41 धावा झाल्या. 41 6 गडी बाद. 11 चेंडूंचा खेळ शेष. अतिशय अप्रतिम चेंडू. चेंडूची गती थोडीशी कमी केली. ऑफ ब्रेक लेग ब्रेक दोन्ही पद्धतीची गोलंदाजी करू शकतात आसिफ. MCSच्या पॅटर्नमध्ये जनरली इतके मोठे प्लेयर्स खेळत नाहीत की तिथे या खेळाडूंना परवानगी नसते. अप्रतिम गोलंदाजी तरी देखील चांगली परफॉर्मन्स देतोय आसिफ. 43 वर 6 सुरेख गोलंदाजी केली. आतापर्यंत फक्त 4 धावा खर्च केल्या. पाटील थोडासे कमी पडलेत. 1 धाव मिळते. एका धावाने संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 44 वर. एकेरी धावांनी आता होणार नाहीये. त्यांना षटकार देखील शोधावे लागतील. पहिल्या 4 चेंडूंवर फक्त 5 धावा आल्या. पुढच्या चेंडूमध्ये किमान 1 तरी षटकार असायला हवा. आरिफ बर्फी बुमराचा हा खेळाडू आहे. AK-47 नावाने करण पाटील ओळखलं जातं. हा बुमराचा करण पाटील आहे. फॉलिंग शॉट मारण्याचा प्रयत्न केला मात्र फलंदाज बाद होऊन परत. आज त्याचा दिवस नाहीये. आरिफ आज चमकला नाहीये. अप्रतिम गोलंदाजी केली आसिफने मात्र फक्त 5 धावा खर्च केल्या. हाणामारीच्या षटकांमध्ये सेकंड लास्ट ओव्हर ज्याला आपण पेनल्टी ओव्हर म्हणतो त्या ओव्हरमध्ये फक्त 5 धावा खर्च करणं आणि एकापेक्षा एक दिग्गज खेळाडू त्यासमोर निखिल होता. त्याच्यासमोर आरिफ बर्फी होता. मात्र दोघांनाही शांत केले आसिफने. शेवटचा चेंडू 5व्या षटकातील शेवटचं चित्र. धावा झाल्या 45 for 7. What a shot at the final. पहिल्या चेंडूवर षटकार एकूण धावसंख्या नेली 50च्या पार. 51 वर 7. बऱ्याच वेळा शेवटच्या चेंडूने पूर्ण षटक खराब होतं. म्हणूनच प्रत्येक वेळेला शेवटच्या चेंडूची जास्त दखल घेतली जाते. पहिले 5 चेंडू चांगले गेले तर मिड ऑफ मिडॉनमध्ये ओव्हरऑन क्रिकेटमध्ये पण त्या प्लेयरला मागे लॉंग ऑफ लॉंगॉनला पाठवतात कारण ती ओव्हर सांभाळायची असते. शेवटचा चेंडू आणि ते षटक खराब करून गेलं. 12 धावांचं ते षटक. धावसंख्या झाली ती 51. 1 कमान षटकार लागला ते फायटिंग टोटल होईल. 2 षटकार लागले तरी चांगली धावसंख्या उभारली जाईल. कंधारी किंग्स एकापेक्षा एक जबरदस्त खेळाडू त्या संघात. शानवाज खान अप्रतिम गोलंदाजी. सुपर फिल्डिंग. टॉप क्लास फलंदाज गोलंदाज आणि क्षेत्ररक्षक एकमेकांसमोर. निखिल पाटील मात्र हा अडचणीतून संघाला नेणारा प्लेअर आहे. अगदी क्विक त्याने स्टंपिंग केली. प्रश्न एकच आहे की चेंडू हातात यायच्या अगोदर स्टंप्स उद्ध्वस्त केलेत का. व्यतिरेक इतकं फास्ट आहे की अगोदर स्टंप्स उठवेल आणि नंतर बॉल चेंडू पकडेल. सगळ्या ट्राय केले त्याने ट्रिक्स तरी अंडररन क्रिकेटमध्ये. ऑलमोस्ट अतिशय परिपूर्ण क्लिनिकल परफॉर्मन्स कशी देतात त्याचं उत्तम उदाहरण हे सगळे स्टार्स आहेत. यतिराज असेल. ऑल मॉन्स्टर्स कंधारी किंग्स यानंतर होणारी मॅच असेल त्या मिड इनिंग्समध्ये ऑल मॉन्स्टर्स का कर्णधार दानिश आपको टॉस के लिए रुकना है और कंधारी किंग्स दो भाइयों के बीच में लड़ाई होगी. जुनेद शरीफ ऑल मॉन्स्टर्स वर्सेस विकी कंधारी किंग्स. टॉप
टू टीम्स में से ही है और दोनों की हमेशा मैच देखने में बहुत इंटरेस्टिंग, सारे व्यूवर्स को भी होता है और प्लेयर्स को भी खेलने में बहुत मजा आता है. फिलहाल सागर दलवी, ही इज बीन द मैन फ्राइडे ऑन ऑलमोस्ट एवरी मैच. संकट मोचक है अपनी टीम के लिए. Siddharth gets his man. All out. यतिराज फिलहाल, there are certain players who can take the game. यतिराज जैसे प्लेयर गेम को चलाते हैं. देखो, he has got the fielder in the right position. विकेट हा बॉल हवेत असताना सांगितलं मी बघ कसा लावला प्लेयर. सेल्फ एप्रिसिएशन इज ऑलवेज गुड. आपकी तारीफ कोई नहीं करेगा, कभी कभी अपनी तारीफ खुद करना भी अच्छा होता है. So 51 for 9, 3 balls remaining. Oh, what an over! शाहनवाज खान. 4 बादशाह होते हैं ताश के पत्तों में, लेकिन ये शाहनवाज खान बादशाह नहीं है, इक्का है ये. एंड दे हैव गॉट 4 aces in their team. प्रथम, दानिश, शाहनवाज और यतिराज है. बाकी प्लेयर्स भी उतने ही जबरदस्त, लेकिन ये 4 बड़े प्लेयर्स हैं उनकी टीम में. So it's going to be a very strong side. कंधारी किंग्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट मैच. पर भले ये टोटल छोटा हुआ है, इफ यू बॉल वेल यू कैन स्टिल विन दिस वन. कितने भी बड़े नाम क्यों ना हो, इफ यू आर बॉलिंग वेल, इफ यू प्ले गुड एज ए यूनिट, यू कैन स्टिल डिफेंड दिस टोटल. तौसीफ खानी एज ए न्यू बैट्समैन. तौसीफ भाई, अनदर फैंटास्टिक बॉलर. तौसीफ की ओवर मैच डिसाइड करेगी. Yes, Nikhil Patil, the last ball of the innings. This has to go for a big one. What an over this has been. सिर्फ 1 रन दिया है लास्ट ओवर में शाहनवाज ने. Brilliantly bowled. The score is 53 now. 53 runs at the end of over number 6. What an over! 1 over, 2 runs and a wicket for Shahnawaz Khan. The monsters have played like monsters, and they have played really well to restrict a very strong team of Turf Addicts to just 53 runs. Don't discount this team. Turf Addicts can still win this one. They have got some fantastic bowlers. 2 अच्छे overs और वो मैच जीत सकते हैं. What they need is some magic from केसर सोनार, निखिल पाटिल. केसर सोनार और निखिल पाटिल की बॉलिंग कैसी होती है, इस 2 ओवर्स में कितने विकेट्स निकालते हैं, वो इस मैच की दशा और दिशा निश्चित करेंगे. ऑल मॉन्स्टर्स, कंधारी किंग्स. Danish and Janam. The captains, please. Uzaif is waiting for the toss to be done. Janam is here. चलो 2 बड़े स्टार से, एक बैंड्रा का स्टार है, दूसरा मीरा भाईंदर का, इनफैक्ट मुंबई का स्टार है. जैनम वर्सेस दानिश. टॉस साइड, टॉस इंपॉर्टेंट होने वाली इस टीम के लिए. I think Danish has won the toss again. No, Janam has won the toss. We will wait for the decision. Hello. The first over Apurva का बहुत important है. Apurva can pick a couple of wickets. He can put them straight into the back foot. 54 अपने आप 64 हो जाएगा अगर पहला ओवर अच्छा गया तो. And what they would need is some magic from Nikhil Patil. Nikhil Patil is exactly picked for matches like this. And Kesar Sonar. Kesar's 6 balls also would decide the match.
Slightly short chance. They would have to tighten the fielding. And वो एक एक रन उनके लिए डिफिकल्ट करवा रहे हैं. That is what they have to do. 1 run on the scorecard. 1 run हो चुका है. डावकरी आताच्या गोलंदाज अपूर्व शाह पहिलं षटक घेऊन येते. 54 धावांचं एक माफक आव्हान दिलंय. मोठा प्राय मारण्याचा प्रयत्न. चेंडू जातो कव्हरच्या दिशेने. धावसंख्या होते 2. दोन्ही फलंदाज 1 धाव करत. अप्रतिम गोलंदाजी. याच करता त्यांची मागणी प्रत्येक संघाकडून होती. अपूर्व शाह पहिल्या 3 चेंडूंमध्ये फक्त 2 धावा खर्च केल्या. अप्रतिम फलंदाजी. चांगल्या पद्धतीने चेंडू. थोडीशी जागा त्यांना कमी होती, क्रॅम्प झाले होते, तरी देखील चेंडू पुश करून धावसंख्या 1 ने पुढे सरकवत आहे. धावसंख्या होते ती 3. आशिषच्या झोन मध्ये हा चेंडू जाईल सागरच्या दिशेने. चांगलं क्षेत्ररक्षण केलंय सागर यांनी. तितकंच वेळ मिळत नाहीत, आपल्या कामात व्यस्त असतात, तरी देखील सागर तितकाच चांगला क्षेत्ररक्षक. 4 शेवटचा चेंडू या षटकातील. खरा चेंडू. चान्स. रुमाल ला आगे खेलो. उधर निकाल लो, रुमाल था ना. चल रहा था ऐसे भाई. दी है ना फिर तो अंदर गया ना. Yes, the right call. फील्डर कौन था? डायरेक्ट लगा, तुमने मारे. हमारा. So first run out. That is what they would like to do more. They should not allow any singles. And fantastic first over so far. 5 balls, 5 runs, 1 extra conceded, 1 wicket they have got out. The first 2 overs, if they bowl well, that target, the required run rate might go up. It is just 9 runs per over. It can get up to 10 and 11 if they bowl 2 good overs. अप्रतिम चेंडू. 1 षटक 5 धावा आणि 1 गडी बाद केलाय तो अपूर्वने. बघा त्यांच्याकडे 2-3 चांगले गोलंदाज आहेत. मधला एखादा गोलंदाज की ज्याच्या गोलंदाजीवर धावा काढता येतील, त्या काढता आल्या तर मॅच अगदी सरळ होऊन जाईल. तुमच्याकडे एकापेक्षा एक फलंदाज आहेत जरूर, मात्र त्यांना यायची संधी मिळेल का? आणि एखादा फलंदाज जर जास्त चेंडू कन्झ्युम करून गेला तर ती मॅच थोडीशी लांब होईल. तर फेडिक्सचा प्रयत्न एवढाच असेल की मॅच डीप घेऊन जायची आहे. 1-2 चांगली षटकं अशी टाकून शेवटच्या षटकामध्ये त्या गोलंदाजाला 10 ते 12 धावा डिफेंड करायला ठेवायला हव्यात. तसेच खूप मॅचेस जिंकून दिल्या टफ फेडिक्समध्ये. मागच्या 7-8 10 वर्षात चांगल्या फॉर्मात होईल. मागच्या 1-2 वर्षात थोडीशी महागडी ठरलीत खरे, मात्र जर त्यांची गोलंदाजी चांगली झाली तर ते पुन्हा एकदा आपला जुना फॉर्म मध्ये आले तर टॉप फेडिक्ससाठी खूप महत्त्वाची बाब असणार आहे. फेडिक्सचे 6 चेंडू. 49 धावा जमवायच्या आहेत 30 चेंडूंमध्ये. षटकामागे धावा जमवायच्या त्या 9.8. जवळपास 10 धावा प्रति ओव्हर झालेत आता. अप्रवीण फटका सुरेख झेल घेतला सागर यांनी. बऱ्याच वेळ क्रिकेटमध्ये दिसले नसले तरी अजूनही त्यांच्या क्षेत्ररक्षणात खूप झाड. सागर दैनी यष्टीरक्षण प्रत्येक गोष्टीत 100% देणारा खेळाडू सागर. फलंदाज बाद मात्र चांगल्या फॉर्ममध्ये दिसत होता. आफताब कनेक्शन चांगलं होतं, मात्र एलिव्हेशन तितकंसं मिळालं नाही. शेड्यूलला उंची देता आली नाही. फलंदाज बाजून आपलं तंबूत परत. नवीन येणारा फलंदाज शरफुद्दीन. MCSच्या स्पर्धा होत्या त्या स्पर्धांमध्ये मागच्या 5-8 वर्षात 2दा प्लेअर ऑफ द सिरीज घेणारा खेळाडू की तिथे 15,000 20,000 वैयक्तिक पारितोषिक मिळतं. तो जिंकणारा खेळाडू आहे. ऑलमोस्ट सातत्याने एकाच संघात खेळणारा खेळाडू आहे.
अँटॉफिलचा सुपरस्टार आणि चेंडू पाठवतो अँटॉफिललाच अप्रतिम सुरुवात केली आहे. 35ला पहिला चेंडू षटकार मारून शरफुद्दीननी या सामन्याला सुरुवात करून दिल्यासारखीच आहे. खेळ सुरू झाले. शरफुद्दीन 6. ओ माय गॉड सागर, एक सुप्पा झेल हातातून सुटतो सागरच्या, सगळ्यात भरोशाचा खेळाडू आणि त्याच्याकडून झेल सुटतो. 12-2. खूपच बाहेर फलंदाज बाद होऊन आपल्या तंबूत परत, विशेष म्हणजे विकेट गेली आणि रन पण आले. तर जरी क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला विकेट मिळाली असेल तरी खुश झाले असतील की फलंदाजी करणारे संघ, कारण त्यांचे दुसरे फलंदाज जास्त धाव करू शकतील ते येणार आहेत, शिवाय त्यांना एक धाव पण मिळाली. कधी कधी नुकसानात पण फायदा असतो, त्याच पद्धतीचा हा इव्हेंट होता. क्षेत्ररक्षण करणाऱ्यापेक्षा फलंदाजी करणारे संघ जास्त आनंदित राहील, कारण आता त्यांचे एक मोठे प्लेयर्स आले. शरफुद्दीन, शाहनवाज, दानिश हे जर खेळायला लागले तर त्यांना इतरांची गरज लागत नाही. दानिश आणि या खेळामध्ये फरक असा आहे की दानिश मॅचच्या पोझिशननुसार खेळतो आणि प्लेयरला सोबत घेऊन खेळण्याची त्याची वैशिष्ट्य आहे. यतिराज, शाहनवाज, शरफुद्दीन खेळू लागले तर त्यांना दुसऱ्यांची गरज लागत नाही, परंतु कन्सिस्टन्सीमध्ये दानिश यांच्यापेक्षा थोडा सरस करतो. ओ व्हेरी वेल बोल, अप्रतिम चेंडू. याच स्ट्रेंथ आणि लाईनची गरज अपेक्षित आहे. एका धावेने संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे ती 14. 9 धावा, 2 चेंडू की एक षटकार खाल्ला जरूर, मात्र शरफुद्दीनला एकदा झेल निसटला होता, दुसरा झेल मात्र टिपला जातो. एक सोपा झेल सोडला, एक कठीण झेल अगदी सहज घेतलाय. धावा झाल्या त्या फक्त 14. षटकार जरी लागला असला तरी टॉसिसने मात्र 2 महत्वाचे फलंदाज बाद केले. मुख्य म्हणजे आता मिळवलेला शरफुद्दीनचा विकेट. सध्या हे सगळे मोठे स्टार्स असतील, पण सध्या उगवता सितारा आहे आणि असा एक प्लेअर आहे की जो फॉर्मात आहे आणि मॅच विनर आहे. आणि मुंबईपासून मीरा भाईंदरपासून वडाळ्यापर्यंत या खेळाडूच्या खेळाची नोंद प्रत्येकाने घेतली. तो येतो आता प्रथम यादव. अप्रतिम गोलंदाजी, मात्र शॉट 3दा त्यांनी वेगवेगळा खेळण्याचा प्रयत्न केला. नंतर स्वीप, अगोदर रिव्हर्स स्वीप आणि त्याच्यानंतर एक वेगळाच पद्धतीचा ऍडजस्टेड शॉट खेळला. अप्रतिम गोलंदाजी. समीकरण 9 धावा दिल्या षटकार खाऊन देखील टॉसिस आपल्या पूर्ण जुन्या फॉर्ममध्ये परत येताना दिसतोय खरा. मॅच जिथे पाहिजे होती दादाला तिथे मॅच मिळाली. पहिल्या 2 षटकांमध्ये चांगली गोलंदाजी झाली आहे. मॅच थोडीशी चांगली आहे जरूर, मात्र ही बनवलेली मॅच बिघडवण्याचं काम आपल्या टीमसाठी चांगलं करण्याचं जबाबदारी आता सध्या तरी यतिराजवर. मॅचचं चित्र बदलताना दिसते. हळूहळू का होईना त्या फेडिक सामन्यामध्ये पुनरागमन करतोय खरा. अप्रतिम टॉप क्लास गोलंदाजी. कुठली गोल फलंदाज यतिराज. त्या 2 चेंडू शांत ठेवले. आणखीन एक मोठा प्लेअर आउट. यतिराज, शरफुद्दीन 2 मोठे फलंदाज बाद झालेत आणि धावा झाल्यात त्या फक्त 14. बऱ्याच वेळा आपल्याला असं वाटतं की आपल्याकडे छोटंसं टार्गेट आहे, छोटीशी जोरी आहे. एखादी 14.5 40 इतकीच गेली. 21 बॉल्स 40 रन्स. बऱ्याच वेळा असं होतं महिन्याच्या शेवटी आपल्या घरची गृहिणी असते, ती 1000 रुपयात शेवटचा आठवडा अगदी काटकसरीने काढते. तशीच गोलंदाजी करावी लागेल. संपूर्ण महिना संपल्यानंतर शेवटचे 7-8 दिवस 1000 रुपयात कसे काढायचे ते ग्रॅलिंगला शिका. तशीच सध्या गोलंदाजी करावी लागेल त्या फॅटिक्सच्या गोलंदाजाला. छोटासा टार्गेट होता त्यांच्याकडे. अप्रतिम गोलंदाजी केली, कंजूशीने गोलंदाजी केली आणि इतर खर्च टाळलेच. वाईड आणि नो दिलेले नाहीये, फक्त 2 एक्स्ट्रास टाकले.
आणि मुख्य म्हणजे या गोलंदाजाने दर्शनने आतापर्यंत एकही धाव खर्च केलेली नाहीये आणि सगळ्यात चांगला फलंदाज यतिराज त्याला माघारी पाठवलं. जनरली यतिराज फेल होत नाहीत, या मॅचमध्ये फेल. 21 चेंडू आणि 40 धाव. मॅच थोडीशी आता बॅलन्समध्ये येताना दिसते. त्या प्रेडिक्शन देखील समान संधी ही मॅच जिंकायला. वेगळा स्वॅग आहे आपल्या याचा. पहिल्या चेंडूवर क्लास कव्हर राहील. 18 for 5. मातीचा खेळत नसला तरी पट्टीचा खेळाडू, पट्टीचा पैलवान आहे फलंदाज. 18 for 5. हा चेंडू खालचा खाली राहिलाय, ऑप्शनच्या थोडासा बाहेर. दोन वाईड्स मिळतील इथे. स्ट्राईक चेंज होईल ना सर? आपल्या इथे अंडररन खेळले जाते. हाफ पीस खेळ हा पूर्ण भारतात खेळला जातो. इथे मात्र सिंगलला क्रॉस होते. कशी पण तुम्ही गाडा. 21 वर 5. सुरेख गोलंदाजी केली. वाईड आले जरूर या ओव्हरमध्ये, मात्र गोलंदाजी अतिशय अप्रतिम केली दर्शनने. 22 वर 5. 22 for 5. आतापर्यंत 8 धावा खर्च केल्या त्या षटकामध्ये. शेवटचा चेंडू. दानिशच्या येण्याने नो बॉल दिलाय पंचांनी. नो बॉलनी धावसंख्या जाऊन पोहोचली आता 23 वर. महत्वाचा चेंडू असणार आहे. दानिश आले आणि दानिशने सामन्याचा रंगच बदलून टाकलाय. 2 चेंडूंमध्ये 10 धावा. 4 की 6 सर स्कोर. अप्रतिम फलंदाजी केली. सामना थांबलेला, अडकलेला. 2.3 ओव्हरमध्ये फक्त 14 धावा झाल्या होत्या आणि दानिश आल्यानंतर त्या 14चा रूपांतर केला 27 मध्ये. फक्त 3 चेंडूंमध्ये धावसंख्या दुप्पट करण्याचं काम दानिशने केलं. बघा, पहिल्या 15 चेंडूंमध्ये 14 धावा होत्या. पुढच्या 3 चेंडूंमध्ये धावा 14च्या 27 झाल्या. एक अप्रतिम षटक होतं 3 चेंडूंपर्यंत. दानिश आला आणि दानिशने सामन्याचं चित्रच बदललंय. 18 चेंडू 27 धावा आणि चेंडूंमधील फरक सध्या तरी 9चा. दादा वेल डन. चांगलं क्षेत्ररक्षण करण्यात. चेंडू थोडासा खाली होता. 17 चेंडू आणि 27 धावा. अप्रतिम चेंडू जातोय. ऑलमोस्ट आज त्यांचा दिवसच नाही. प्रयत्न अप्रतिम होता, मात्र झेल झाला असं मॅच खिशात गेली असती. 28 वर 5. 16 चेंडू 26 धावा आणि चेंडूंमधील फरक 10चा. जसजशी मॅच जवळ जाईल हा फरक खूप निर्णायक ठरेल. अप्रतिम फटका. वन प्लेअर. मात्र चेंडू मागे येतो पोलला लागून. नशिबाची साथ मिळत नाहीये. 29 वर 5. 15 चेंडू 25 धावा. दोन्ही संघांना समान संधी. केसर सोनार त्यांचा सगळ्यात महत्वाचा बॉलर. नो बॉल दिलाय त्या चेंडूच्या टाकण्याच्या शैलीवरून. साईडाम झाल्यानंतर 30 वर 5. अंकित. या 2 रनआउट दोन्ही फलंदाजांना संधी मिळालेली आहे. 31 1
आणखी एक डिफिकल्ट चान्स मध्ये सगळ्यांच्या घरी देखील जमलं होतं. 13 चेंडू आणि 23 धावा. धावाने चेंडूमधून फरक 10चा. या कॅचेस कन्वर्ट करायला खूप डिफिकल्ट चान्स मात्र आम्हाला अपेक्षा असते की असं कॅचेस घ्यायचा. सामना संपलेला नाहीये कारण अजूनही 12 चेंडूंमध्ये 22 धावा. मॅच कोणताही संघ जिंकू शकेल. रेनी चॅम्पियनशिप मॅचा रिझर्व आणि प्रथम घेतलेला इनिशिएटिव्ह त्यांच्याच सामने 15 वर्षात सगळ्याच संघांनी चांगलं सहकार्य केलं पाहिजे. त्यांचं अगदी मनापासून आभार. मात्र सुरुवात होते क्रिकेटला. आजच्या दिवसाला ही मॅच मात्र आजच्या दिवसाची सगळ्यात चांगली मॅच होऊ शकते. किंबहुना शेवटच्या चेंडूवर मॅच जाईल. शेवटच्या विकेटवर शेवटच्या धावीपर्यंत यायला लढत द्यावी लागणार आहे. 12 चेंडू 22 धावा. दानिश थांबलं तर मॅच सहज जिंकतील. अजूनही शाहनवाज खान तंबूत शिल्लक आहेत. निखिल पाटील तुफान फॉर्म मध्ये होते गेल्या वर्षी प्रत्येक फॉर्मॅट मध्ये. यांची पुढचे 5 चेंडूच या मॅचची दशा आणि दिशा निश्चित करतील. 11 चेंडू 22 धावा. आपलं सर्वस्व देतोय निखिल पाटील. मात्र मॅच मध्ये रंगत येते जरूर आता. 10 चेंडू आणि 21 धावा. सामना कुठे होता? सामना आलाय कुठे? 10 चेंडू 21 धावा. आता तरी टफ फाईट थोडीशी आता फेवरेट होताना दिसते. थोडीशी पुढे झालेली दिसते. 10 चेंडू आणि 21 धावा. शॉट अगेन. अतिशय अप्रतिम फटका कव्हरच्या दिशेने ऑन द राईस मारलेला फटका. एकच धावे. 9 चेंडू 20 धावा. निखिल पाटील पुन्हा एकदा दाखवत होते की त्याच्या गोलंदाजीमध्ये 30 धार आणि त्याची लढण्याची जी वृत्ती आहे ती अजूनही काय. 9 चेंडू 20 धावा. अप्रतिम गोलंदाजी वरती चेंडू बरोबर डायविंग कॅच घेते. 8 चेंडू आणि 19 धावा. एक एक करके अच्छा डालेंगे. पहिला चेंडू जो लक्ष्य दिशेने गेले तो षटक टाकला. मॅच विनिंग गोलंदाजी करतो हा गोलंदाज. अप्रतिम षटक टाकले. तिच्या 2 चेंडूमध्ये एक जरी षटकार आला तरी फरक पडणार नाही. कारण अतिशय चांगली गोलंदाजी केली. मात्र दोन्ही चेंडूवर जर निर्धाव चेंडू टाकले किंवा फक्त 2 धावा दिल्या तर निखिलला मॅच जिंकूनच दे जवळपास आपल्या संघाला. 8 चेंडू 18 धावा. उभे मात्र शेवटचा चेंडू आहे. 7 चेंडू 18 धावा. काय गोलंदाजी केली. टॉप क्लास द बेस्ट ओव्हर ऑफ द डे सो फार निखिल पाटील. क्रिकेट अक्षरशः टॉप क्लास परफॉर्मन्स देतोय. मातीचा अनुभव देखील इथे तो आणतोय. प्रथम यादव उगवता सुपरस्टार. त्याच्यासोबत निखिल पाटील वर्षांचा अनुभव. प्रथम यादव is on the show now. एक षटकार जरी खाल्ला असला तरी षटक काय उच्च दर्जाचं टाकलं. वरचा क्लास एवढंच बनवणे निखिलच्या गोलंदाजी झाली. मात्र प्रथम आणि दानिश होऊ शकले असते. रनआउट एखादा चांगला घेऊ शकले असते. तेवढीच एक चूक केली एका फेवरेटने. अदरवाईज सध्या तरी मॅच बॅलन्स मध्ये. मॅच 50-50 आहे. आणि क्रिकेटचा सामना त्याच वेळेला बघायला मजा येते ज्यावेळी चांगली झूम जाऊन सुरू होईल दोन संघांमध्ये. छोटंसं आयुष्य पण त्याच्यात अर्धा तास खूप मोठा असतो. त्या अर्धा तासातलं मनोरंजन केलं या खेळाडूंनी. मॅच संपलेली नाही. निखिल केशर आणि इतर गोलंदाजांची जी मेहनत आहे शेवटच्या 6 चेंडूंमध्ये दानिश येऊन दानिशची मॅच बदलून टाकली. प्रथम यादव दानिश 2 खेळाडू आणि समोर असणारे अमर भट दादाच्या सगळ्यात भरोशाचा गोलंदाज. सहा चेंडू 11 धावा. निर्णायक करू शकतो हा चेंडू. या चेंडूवर षटकार आला तर मॅच जबरदस्त झाली.
10 चेंडू आणि 10 धावा. त्यांनी यायचं बघा कन्फर्म. दोन्ही ठिकाणी रनांची संधी होती. सध्या तरी प्रेक्षकांना मजा येते ते वर असणाऱ्या माकडांना देखील. 5 चेंडू आणि 9 धावा. चार चेंडू आणि 9 धावा. अपेक्षेप्रमाणे त्या शेवटचे चेंडू जखमी झाली शेवटच्या चेंडूवर गेल्यानंतर काय होईल. शाहनवाज खान ते स्टेज सेट झालं. थोडासा उशिरा यायला पाठवलं असं मी म्हणेन. तुमच्याकडे कोणती हत्यार आहेत त्याच्यापेक्षा हत्यारासाठी वापर कसा करताय ते महत्वाचं आहे. तुमच्याकडे AK-47 आहे पण तुम्ही त्याच्या अगोदर तुम्ही 303 रायफल वापरताय किंवा पिस्तूल वापरताय ते तुमची चूक आहे. सध्या तरी ही AK-47 आली आहे मीरा भाईंवरची. बॅट्स मध्ये वैशिष्ट्य आले जरूर. मिक्स फ्युजनचे जे कलर्स आले बघा बॉलिवूड त्याच्यानंतर तो पिंक कलर आला. बॅट्स कमी दिसतात आणि सुपर मॉडेल जास्त द्या. समीकरण काय आहे. 4 चेंडू आणि 9 धावा. सुपर देखण्या बॅट्स यतिराजच्या हाताची बॅट बघा थोडाची. त्याच्यानंतर शाहनवाजच्या हाताची बॅट बघा. बेस्ट बॅट्स विथ बेस्ट बॅट्स. 4 चेंडू आणि 9 धावा. आरिफ ऐसे कैचेस नहीं छोड़ सकते आप. एक धाव पण गेली. मुख्य म्हणजे काय सिंगल आलाय त्या चेंडूवर. आता समीकरण कसं होऊ शकते. एक वाईड एक सिंगल आणि एक षटकार जरी एक डॉट गेला तरी म्हणून तो सिंगल थांबणं महत्वाचं होतं. 3 बॉल 8. समीकरण कसं एक षटकार तर तुम्हाला मारणं अपेक्षित आहे. एक वाईड तर येईलच. एक डॉट तर येईल पण येईल. दुखापत झाली ये सब कंफर्म मारने वाले लोग हैं सब. ऐसे नहीं जाना. ये कर यार आई क्यों कर रहा है. 3 अक्षर एक चांगला. आरिफचा थोडा दिवसच खराब झाला सध्या तरी मात्र तो फलंदाज नंतर फॉर्ममध्ये येईल. 3 बॉल 8 रन. मॅच बॅलन्स मध्ये 50-50 याच करता म्हणेल कारण दानिश आणि शाहनवाज काही करू शकतात. यहाँ पे मैच थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बढ़ जाता है. 2 चेंडू आणि 8 धावा. वाईट नाही टाकला पण सध्या तरी दादाच्या टीमला हरवलं तितकं सुंदर आहे नाही. एकच गोष्ट नको ती म्हणजे वाईट पडला तर मॅच गेम. वाईट नाही पडला तर जास्त सिंगल आणि 6 घेऊ शकतो. 2 चेंडूवर 2 षटकार मारला. हॅट्स ऑफ टू द बॅट्समन. 2 धावा निघणं खूप मुश्किल. जर ही मॅच हारायची नसेल तर वाईट अवॉइड करायचा. एक चांगला चेंडू टाकायचा मॅच हरणार नाही एवढी शाश्वती नाही. मात्र 2 चेंडूवर 2 षटकार मारले. हॅट्स ऑफ टू द बॅट्समन. स्ट्राइक चेंज करायची. Let us go to the third umpire. The umpire has referred it. जो सही डिसीजन होगा दिया जाएगा. Don't worry.
प्रत्येक माणूस स्वतःसाठी विमा काढतो होतो. तो विमा याच करता असतो की मला काय झालं तर मागची सुरक्षित राहते. तो वाईट नेट आपला एक विमाच होता. म्हणजे तुम्ही नॉर्मल डिलिव्हरी टाका, 6 लागला हरकत नाहीये, तर 1 चेंडूवर पुन्हा 6 मारावा लागेल तरच ते समोरचा संघ म्हणजे प्रॉपर लिगल बॉल म्हणजे तुमचा विमा होता. तो त्यांनी जी चूक करायची म्हणून पिक केली आणि एक स्मार्ट खेळाडू आहे सगळ्यात भरोशाचा. सगळ्यात पहिला ऑप्शनमध्ये कुणाला पिक केलं असेल दादानी तर तो अमर दत्तला सगळ्यात हायेस्ट प्राइसमध्ये. अमरवर जबाबदारी असताना ना जिंकून देण्याची. 2 चेंडू 7 धावा. सध्या वर जशी टीम मिटिंग चालली तशीच टीम मिटिंग इथे पण 3-3, 2-2 खेळाडू. बघा निर्णय काय होते, जर चुकून शानवास थांबला तर सामन्याचं चित्र बघतो. इव्हन तो दुसरा फलंदाज पण मारू शकेल कारण संधी निर्माण झाली. ज्यावेळी आपल्याला अतिरिक्त संधी मिळते मॅचमध्ये रंगत येते. मॅच पूर्णपणे टर्फेडिक्सकडे होते. अजूनही आहे 90:10 10% चान्सेस आहेत त्यांना समोरच्या संघाला जिंकण्याचे. कारण अमर तेवढा चांगला गोलंदाज आहे. 2 चेंडू 7 धावा. अजूनही मॅच चलो यस गुड डिसिजन. 2 चेंडू 7 धावा. अजूनही टर्फेडिक्स इज द फेवरेट बट शानवास खान was a समर्पक. 2 चेंडू 7 धावा. 2 balls 7 runs to win. Mira अगदी सहज मारलेला तो षटकार. प्रत्येक संघाकडे सुपरस्टार्स आहेत. त्यांच्या गडगड किती बाचे किती इतके असेल मात्र उठले एक नाही. शानवास खान टर्फ क्रिकेटचा मध्ये अधिराज्य गाजवणारा शानवाज पुन्हा एकदा दाखवून देतो की त्याचं महत्व किती आहे. त्याला नंबर 3 चेंडू असताना त्याला मैदानात पाठवलं. 3 चेंडूमध्ये चित्र बदललं शानवाज. याच करता कोणीच हारण्याला लागलं होतं. आपण वाट बघूया डिसिजनची. बहुतेक लीग मॅचेस आहेत, पॉइंट्स मिळतील दादा, नॉकआउट नाहीये. Decision? क्या हो गया भाई?
एक मिनट तेरे को सवाल जगदीश हमारे हाँ, बोल अभी लाइव क्या ब्रॉडकास्टर फिलहाल उनके जो पॉडकास्ट आ रहे हैं काफी अच्छा है, यू शुड गो एंड वॉच. हाँ Ladies run out and 1 point each. Top edit support performance. तारों सितारों से भरी वाली सामने वाली टीम को अपने अच्छे परफॉर्मेंस से छोटी टारगेट को डिफेंड करने का काम किया है. तो अपना ये लिंक का एप्लीकेशन से मत भेजो भाई. अरे भाई वो तुम ही खेलो सब, मेरे को मत भेजो. हाँ नहीं मेरे को साइड इनकम मिलती है, मेरी साइड इनकम है प्लीज़. नहीं वो सब मत भेजो. तो मैंने मैच फिर एक बार अपने उसी फॉर्म में आते हुए एक छक्का खाया जरूर, लेकिन इंपॉर्टेंट 3 बड़े विकेट्स लिए. 1 ओवर 9 रन. दादा का सबसे पुराना प्लेयर. कितने आ रहे देख. मैन ऑफ द मैच तौसीफ. हाँ तौसीफ 1 ओवर 9 रन और 3 विकेट्स. क्या है लोग मैन ऑफ द मैच दिखा. तौसीफ कालिया. अरे मैं इधर बैठा ऊपर बैठा हूँ इधर. गर्मी बहुत हो रही है. हाँ तौसीफ वेल प्लेड. तौसीफ फिर एक बार दईसर ही बट शुरुआत हो चुकी है. तौसीफ इज बैक इन फॉर्म. एक छक्का खाने के बावजूद 3 बड़े विकेट्स. वेल डन तौसीफ. धारावी में जो पहली बार एलसीएस की टूर्नामेंट जीती थी उसमें तौसीफ का बहुत बड़ा हाथ था. एंड पिछले 1-2 साल उनके लिए बॉलिंग के अच्छे नहीं गए होंगे, बट यू नेवर नो, इज बैक इन फॉर्म एंड ही विंस द मैन ऑफ द मैच फॉर हिज ब्रिलियंट बॉलिंग. 3 में से 2 बड़े विकेट उन्होंने चटका है और उसी की वजह से सामने वाली बहुत जबरदस्त टीम बैकफुट पे चली गई. लीग मैचेस इसीलिए होते ताकि वो, और आप नॉर्मल इसमें भी देखने जाओ तो सुपर ओवर्स नहीं होते. प्रीमियर लीग में भी लीग मैचेस में कौन सा शेयर डोंट वेस्ट टाइम. अगर आप इतना ज़्यादा टाइम लेंगे मैचेस के बीच में तो आपके बाद में जो मैचेस 5 या 4 मैच करने पड़ेंगे. उतना मज़ा आएगा नहीं. इतने बड़े प्लेयर्स हैं, 6 ओवर भी उनके लिए कम लग रहे हैं. 7-7 ओवर का मैच होना चाहिए, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं. लेकिन अगर आप ऐसे ही खेलते रहेंगे तो 5 ओवर के मैच ऑर्गेनाइजेशन करने पड़ेंगे. और इतने बड़े बड़े प्लेयर्स अगर टीम में हो तो 4 और 5 ओवर के मैच देखने मजा नहीं आएगा. 6 ओवर कम से कम चाहिए. कमाओ फोन मत करो, मैसेज मत करो, कृपया करके लिंक मत भेजो. चलो दिन का पूरा आउटलुक फेयर हो चुका है. कंधारी किंग्स जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम पहला मैच जीते आसानी से, वो हार गए. और ऑल मॉन्स्टर्स जिनमें एक से बड़े एक सितारे लग रहा था 54 आसानी से चेस करेंगे, मैच टाई हो गया. तो 2 बड़े टीम्स एक्सपेक्ट कर रहे थे उनको आराम से जीतने का, लेकिन रिजल्ट कुछ और है. दैट इज व्हाट इज लाइफ, दैट इज व्हाट इज क्रिकेट. यू कैन नॉट बी अश्योर्ड.